نہ ہوتی نا سرکار کے رخ روشن کی روشنی میں مجھے وہ سوئی مل جایا کرتی تھی. کتنا خوبصورت چہرہ تھا میرے مصطفیٰ کا. گمشدہ سوئی ملتی تھی تبسم سے تیرے, گمشدہ سوئی ملتی تھی تبسم سے تیرے, جو ہے صبح کو شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. حضرات محترم میرے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں, اے جبریل تم نے زمین کو دیکھا ہے, تم نے آسمان کو دیکھا ہے, تم نے عرش کو دیکھا ہے, تم نے فرش کو دیکھا ہے, زمین کے چپا چپا کو دیکھا ہے, زمین کے خطہ خطہ کو دیکھا ہے, زمین کے ایک ایک ذرہ ذرہ کو دیکھا ہے, تم نے حضرت آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے, حضرت نوح نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھا ہے. اے جبریل تم نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تلک سارے نبیوں کا زمانہ پایا ہے, تم نے ہر ایک کی صورت کو دیکھا ہے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے جہاں دیکھا ہے بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. یوں کہا جبریل نے, اے ناجبی تیری قسم آفاق ہے گردیدہ مہر پتا ورزیدہ بسیار خوباتیدہ, لیکن تو چیزیں بھی کری, لیکن تو چیزیں بھی کری. یعنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ واقعی میں نے آسمان و زمین کو دیکھا ہے, مشرق و مغرب کو دیکھا ہے, شمال و جنوب کو دیکھا ہے, زمین کے خطہ خطہ کو دیکھا ہے, زمین کے چپا چپا کو دیکھا ہے, حضرت آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے, حضرت نوح نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھا ہے. یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے, مگر یا رسول اللہ جیسا حسین میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہے ایسا حسن و جمال ہے کر میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیسا حسین و جمیل میں نے آپ کو دیکھا ہے ایسا حسن و جمال کا پیکر میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تبھی تو بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے پالے, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے پالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا تجھے ہم نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تجھے یک نہ یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ مصطفیٰ کریم ٹہلتے ٹہلتے مدینہ منورہ کے باہر ایک جنگل میں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ قافلے والے ادھر سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ دیر یہاں ٹھہرنے کے لیے اپنا خیمہ لگا دیا ہے. مصطفیٰ جب پہنچے تو دیکھا کہ خیمہ والوں کے اونٹ وہاں پر چل رہے ہیں. ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ سرخ رنگ کا تھا, لال رنگ کا اونٹ تھا. میرے مصطفیٰ کو سرخ رنگ کے اونٹ بڑے پسند تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ اونٹ کن کے ہیں؟ کہا جناب وہ ہمارے اونٹ ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ اونٹ تم بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں انہیں بیچنا تھا نہیں بیچنا تھا, لیکن جب میرے مصطفیٰ نے کہا بیچنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بیچنا چاہتے ہیں. کہا کتنے میں؟ اتنے میں. بات طے ہو گئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں او جناب والا میں اونٹ خریدنے کے ارادے سے تو آیا نہیں تھا, یوں ہی ادھر ٹہلتا ہوا ادھر آ گیا, آپ کا اونٹ مجھے پسند آ گیا, میں نے خرید لیا, آپ نے بیچ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ اس کی قیمت لے کے نہیں آیا ہوں, اگر اجازت دو تو میں اونٹ لے کے چلتا ہوں, مدینہ سے میں قیمت کسی کے ذریعے بھیجوا دوں گا. اب یہ لوگ آپس میں تھوڑی دیر سوچتے رہے, اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جناب اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اونٹ کو جائیے اور قیمت آپ ضرور بھیجوا دیجئے گا. مصطفیٰ فرماتے ٹھیک ہے میں قیمت بھیجوا دوں گا. چنانچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اونٹ کو لے کر کے مدینہ منورہ کی جانب آگے بڑھنے لگے. جب تک مصطفیٰ نظر آتے رہے یہ سارے قافلے والے ٹکٹکی باندھ کر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ جب مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھوڑی دیر تو سکتے میں رہے. اس کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو یہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگے یار
एक आदमी आया जिसे हम पहचानते भी नहीं, और हमारा सबसे कीमती ऊंट वो बंदा लेके चला गया है। अगर कीमत देने नहीं आया तो फिर हमारा ऊंट क्या होगा? हमारे ऊंट का, हमारा ऊंट तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। अब ये लोग आपस में बातचीत करने लगे तो एक साहब कहने लगे, जनाब जब वो बातें करते थे ना, लगता था लबों से फूल झड़ते थे। क्या बात है, वाह, बेशक बेशक, लगता था लबों से फूल झड़ते हो। एक साहब कहने लगे, जनाब मैं तो उनके बालों के पेचो खम में रह गया था। एक साहब कहने लगे, जनाब जब वो मुस्कुराता था तो लबों से छिन छिन करके जो है रोशनी फूट पड़ती थी। एक साहब कहने लगे, जनाब वो इतने हसीन है, इतने जमाल है, जब उनका अक्स पड़ता था सामने वाले पहाड़ पे चमक उठती थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। तब तक एक साहब कहने लगे, अच्छा अच्छा, वो अपने हुस्न जमाल का जादू दिखाकर वो तुम्हारा ऊंट लेके चला गया, अब वो ऊंट की कीमत देने वाला कोई नहीं आएगा। इतना सुनना था। अभी तक खेमे के अंदर उस काफिले की सरदार की बीवी खेमे के अंदर पर्दे में बैठी थी। खेमे का पर्दा सरकाया और कहा, खबरदार अना सामिनतुन ले सामने जमालिकुम, खबरदार किसी ने अगर कलाम किया उस ऊंट ले जाने वाले के बारे में। कहा, अच्छा अच्छा तुम पहचानती हो? कहा, अल्लाह मैं भी नहीं पहचानती। कहा, जब पहचानती नहीं हो तो जमानत कैसे दे रही हो? कहा, जनाब जब तुमसे वो बातें कर रहे थे मैंने उनका चेहरा देखा है। अरे जिनका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो धोखा दे ही नहीं सकता, वो झूठ बोल ही नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अभी ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तब तक मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का एक गुलाम ऊंट की कीमत लेके पहुंच गया है। तब तक मेरे मुस्तफा के उस गुलाम ने कहा था, जनाबे वाला वो ऊंट वाले कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा है? कहा, जनाब हम ही लोग हैं, हमसे हम तुम्हारे आका ने हमारा ऊंट खरीदा है। कहा, जनाब रही ये कीमत ले लीजिए, और हमारे आका ने आप लोगों की जियाफत और मेहमान नवाजी के लिए ये कुछ खजूरें भेजी है, इसे भी आप कबूल कर लीजिए। वो लोग कहने लगे, जनाब हमने ऊंट क्या बेचा है, हम अपने आप को बेच चुके हैं, हम अपने आप को बेच चुके हैं, हम अपने आप को बेच चुके हैं। जनाब जरा दिखा दो उस प्यारे का डेरा कहाँ है, उस प्यारे का मकान कहाँ है, उस प्यारे का ठिकाना कहाँ है? कहा, जनाब वो खजूरों की झुरमुट दिख रही है। कहाँ दिख रही है? कहा, जनाब वही प्यारा मोहम्मद का जो है घर है, वही छोटा सा मकान है। अब सारा काफिला उठता है, अल्लामा जुर्कानी फरमाते हैं सारा काफिला उठता है और मदीना पहुंचकर नबी के कदमों पे गिर के कुर्बान हो जाता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो। ये नबी का हुस्न है, लोग देखते हैं, कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। हुस्न वो नहीं जो फितना उठा कर चले, हुस्न वो नहीं जो फितना उठा कर चले, हुस्न तो वो है जो फितना उठा कर चले। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हज़रात मोहतरम, ये नबी का चेहरा है, लोग देखते थे। हजरत मैमूना एक छोटी सी साहबिया, वो कहती हैं, एक दफा मेरे वालिद हुजूर की बारगाह में जाने लगे। मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मुझे एक मसला पूछना है। हज़रत मैमूना कहती, अब्बा मुझे भी लेके साथ चलिए ना। छोटी बच्ची होती ना, वो अपने वालिद के साथ हो लेती है किसी मामले में। कहा, अब्बा मुझे भी लेके चलिए। कहा, बेटी जाके करोगी क्या? कहा, अब्बा आज तक मैंने हुजूर को ठीक से देखा नहीं है, देखना चाहती हूँ। हुजूर को ठीक से देखा नहीं है, देखना चाहती हूँ। और सहाबा हुजूर के सामने होते थे, मगर खुली नजरों से सहाबा हुजूर को देखा नहीं करते थे। अदब और हया की बुनियाद पर हमेशा सहाबा अपनी नजरों को हुजूर के सामने झुकाए रखते थे। हजरत मैमूना कहती हैं, अब्बा मुझे भी लेके चलिए, मैं भी हुजूर को देखना चाहती हूँ। चुनांचे तैयार हो गए। हजरत मैमूना अपने वालिद के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर हालत सफर में थे, ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे। हजरत मैमूना कहती हैं, मेरे वालिद हुजूर की बारगाह में जैसे पहुंचे, हुजूर से मसलो मसाइल पे बातें होने लगी और मैं छोटी सी तो थी, अपनी नजरें उठा के हुजूर को देख रही थी। उठाती थी मगर नजरें उठ नहीं पाती थी।
हुजूर की हैबत इतनी तारी थी कि उठाती थी नजरें मगर उठ नहीं पाती थी, उठाती थी उठ नहीं पाती थी। मैं कोशिश में लगी रही कि किसी तरह मैं सरकार के चेहरे को देख लूं। मैं बारहा कोशिश के बावजूद सरकार का चेहरा मैं देख नहीं पाया, लेकिन खुशनसीब थी मैंने सरकार की एड़ी को देख लिया। सरकार की एड़ी को मैंने देख लिया था। एड़ी में वो खूबसूरती थी, हजरत मैमूना कहती है एड़ी को देखे हुए कई साल का अरसा हो गया। इस बीच में न जाने मैंने कितने हसीनों के हुस्न को देखा है, लेकिन जो हुस्न मुझे हुजूर के तलवे में नजर आया वो हुस्न मुझे किसी नहीं आया, वो हुस्न मुझे कहीं और नजर ही नहीं आया। जभी तो बेकल उत्साही पुकार उठे, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा? रुखसार का आलम क्या होगा जब चांद से बढ़कर एड़ी है? रुखसार का आलम क्या होगा जब चांद से बढ़कर एड़ी है? रुखसार का आलम क्या होगा? हजरात मोहतरम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे मुस्तफा करीम की शान बड़ी अनोखी है। मेरे मुस्तफा का करम बालाए करम है। मुस्तफा जब हिजरत की रात मुस्तफा मक्के से जब निकले हैं, मक्के से निकले हैं